हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों આજના વિડીયોમાં જે છે આપણે 1 થી 30 જેટલા જે છે જીકેના એમસીક્યુ જોવાના છે। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। નવા સિલેબસ મુજબ જે છે દરરોજ મિત્રો આપણે આવા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવીએ છીએ। મોડેલ પેપર જે છે આ તમને ખૂબ અને ખૂબ ઉપયોગી થવાનું છે, તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। અને ચેનલ ઉપર નવા હોય तो मित्रों चैनल ने जैसे खास सब्सक्राइब कर लेजो। दररोज आपणे जैसे आवा विडियो तमने जोवा मळशे, तो चैनल साथे तमे खास जोड़ायेला रहेजो। चलो शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा मूळदासनी समाधि कया जिल्लामां आवेली छे? महात्मा मूळदासनी समाधि जे छे ए कया जिल्लामां आवेली छे? शुं आवशे अहींया? अमरेली जिल्लामां जे छे ए महात्मा मूळदासनी समाधि जे छे आपणने जोवा मळे छे। खास याद राखजो, महात्मा मूळदासनी समाधि कया जिल्लामां? तो अमरेली जिल्लामां आवेली छे। महात्मा मूळदास मित्रों 18મી सदीना एक महान संत अने समाज सुधारक हता, ए बाबत पण आपणने साथे साथे ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो, नीचेनामांथी कोना प्रयत्नोना लीधे अंग्रेजोए ईस्वीसन 1856 में विधवा पुनर्लग्ननो कायदो पसार कर्यो हतो? नीचेनामांथी मित्रों कोना प्रयत्नोना लीधे जे छे अंग्रेजोए ईस्वीसन 1856 में विधवा पुनर्लग्ननो जे छे ए कायदो पसार कर्यो हतो? शुं आवशे अहींया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जे छे एमना प्रयत्नो आवशे। बराबर, ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनशे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जे छे एमना प्रयत्नोना लीधे अंग्रेजोए ईस्वीसन 1856 में विधवा पुनर्लग्ननो जे छे ए कायदो पसार करेलो हतो। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, कलकत्ता खाते फोर्ट विलियम कॉलेजनी स्थापना कोणे करी हती? कलकत्ता खाते जे छे ए फोर्ट विलियम कॉलेजनी स्थापना जे छे ए नीचेनामांथी कोणे करी हती? कोण आवशे मित्रों अहींया? वेलेस्ली आवशे। खास याद राखजो, कलकत्ता खाते जे छे फोर्ट विलियम कॉलेजनी स्थापना जे छे ए कोणे? तो वेलेस्ली जे छे एमणे मित्रों कोलकाता खाते जे छे फोर्ट विलियम कॉलेजनी स्थापना करेली हती। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए चौथो, भारतना उपराष्ट्रपतिने हटाववानो संकल्प क्यां रजू करी शकाय? भारतना मित्रों उपराष्ट्रपतिने हटाववानो संकल्प जे छे ए क्यां रजू करी शकाय? क्यां आवशे मित्रों? मात्र राज्यसभामां जे छे रजू करी शकातो होय छे। खास याद राखजो, भारतना उपराष्ट्रपतिने हटाववानो संकल्प जे छे ए क्यां? तो मात्र ने मात्र राज्यसभामां जे छे ए रजू करी शकातो होय छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए पांचमो, लोकसभाना कया अध्यक्ष पद छोड्या पछी राष्ट्रपति पद पण संभाळ्युं हतुं? नीचेनामांथी जे छे लोकसभाना कया अध्यक्ष पद छोड्या पछी राष्ट्रपति पद पण संभाळ्युं हतुं? ए व्यक्ति कोण? शुं आवशे अहींया मित्रों? नीलम संजीव रेड्डी। बराबर, एमने मित्रों खास याद राखजो, लोकसभाना अध्यक्ष जे छे ए कोण? तो नीलम संजीव रेड्डी जे छे एमने अध्यक्ष पद छोड्या पछी राष्ट्रपति पद पण संभाळेलुं हतुं। खास याद राखजो, अहींया ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए छठ्ठो, कोणार्कना विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिरनी स्थापना कई सदीमां थई हती? मित्रों कोणार्कना जे छे विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिरनी स्थापना जे छे ए कई सदीमां थई हती? शुं आवशे मित्रों अहींया? 13મી सदीमां थई हती। खास याद राखजो, ऑप्शन डी आपणो अहींया राइट आंसर बनशे। कोणार्कना विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिरनी स्थापना कई सदीमां? तो 13મી सदीमां जे छे ए कोणार्कना सूर्य मंदिरनी स्थापना थयेली हती। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, अमदावाद आंतरराष्ट्रीय हवाई मथकने आंतरराष्ट्रीय हवाई मथकनो दरज्जो क्यारे मळ्यो? अमदावाद मित्रों आंतरराष्ट्रीय हवाई मथक जे छे एने आंतरराष्ट्रीय हवाई मथकनो दरज्जो कया वर्षे मळ्यो? मतलब कई तारीखे मळ्यो? शुं आवशे अहींया? 26 જાન્યુઆરી 1991 राइट आंसर बनशे ऑप्शन सी। खास याद राखजो, अमदावाद आंतरराष्ट्रीय हवाई मथकने आंतरराष्ट्रीय हवाई मथकनो दरज्जो क्यारे? तो 26 જાન્યુઆરી 1991 रोज जे छे अमदावाद आंतरराष्ट्रीय हवाई मथकने जे छे आंतरराष्ट्रीय हवाई मथकनो दरज्जो मळ्यो हतो। खास याद राखजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, देशनुं प्रथम पीपीपी पोर्ट कयुं छे? मित्रों देशनुं प्रथम पीपीपी पोर्ट जे छे ए नीचेनामांथी कयुं छे? पीपावाव राइट आंसर बनशे आपणो ऑप्शन बी। देशनुं प्रथम जे छे पीपीपी पोर्ट कयुं? तो पीपावाव जे छे ए देशनुं प्रथम पीपीपी पोर्ट छे। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, मूळ स्वरूपे बंधारणनी 8મી अनुसूचीमां केटली भाषाओनो समावेश थयो हतो? मूळ स्वरूपे बंधारणनी जे छे 8મી अनुसूचीमां केटली भाषाओनो जे छे ए समावेश थयो हतो? केटली आवशे? 14 भाषा आवशे अहींया। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। मूळ स्वरूपे बंधारणनी 8મી अनुसूचीमां केटली? तो 14 भाषाओनो जे छे ए समावेश थयेलो हतो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, त्रिकम साहेबनी समाधि क्यां आवेली छे? मित्रों त्रिकम साहेबनी समाधि जे छे ए क्यां आवेली छे?
રાપર, બરાબર, કચ્છમાં રાપર ખાતે જે છે એ ત્રિકમ સાહેબની સમાધિ આવેલી છે, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતનું એકમાત્ર કુંતા માતાનું મંદિર ક્યાં આવેલું છે? મિત્રો ભારતનું એકમાત્ર કુંતા માતાનું મંદિર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? ક્યાં આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? આસજોલ ખાતે આવેલું છે. મહેસાણામાં આસજોલ ખાતે ભારતનું એકમાત્ર કુંતા માતાનું જે છે એ મંદિર આવેલું છે. મિત્રો આ મંદિર જે છે પાંડવકાલીન હોવાનું માનવામાં આવે છે. લોકવાયકા મુજબ આ અહીંયા જે છે ને લોકવાયકા મુજબ અજ્ઞાતવાસ દરમિયાન મિત્રો પાંડવો અને માતા કુંતા અહીં રોકાયા હતા. અને મિત્રો આ મંદિરની બાજુમાં કુંતેશ્વર મહાદેવનું પણ મંદિર આવેલું છે, જેની સ્થાપના પણ માતા કુંતાએ કરી હતી એવું માનવામાં આવે છે. આ બધી માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. કુંતા માતાનું મંદિર ક્યાં? તો આસજોલ મહેસાણામાં આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મકાઈનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો કયો છે? મિત્રો ગુજરાતમાં જે છે એ સૌથી વધારે મકાઈનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો જે છે એ નીચેનામાંથી કયો છે? કયો આવશે અહીંયા? દાહોદ આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મકાઈનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો જે છે એ કયો? તો દાહોદ જિલ્લો રાઈટ આન્સર બનશે. દાહોદમાં જે છે એ મકાઈનું સૌથી વધારે જે છે ઉત્પાદન થાય છે. મિત્રો મકાઈ સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? આવો જો પ્રશ્ન પૂછાય ને તો પંચમહાલના ગોધરા ખાતે મકાઈ સંશોધન કેન્દ્ર આવેલું છે. એ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. મકાઈનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન પૂછે તો દાહોદ જિલ્લો, પરંતુ મકાઈ સંશોધન કેન્દ્ર પૂછે તો પંચમહાલના ગોધરા ખાતે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ખંભાલીડાની બૌદ્ધ ગુફાઓ ક્યાં આવેલી છે? ખંભાલીડાની બૌદ્ધ ગુફાઓ જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? ક્યાં આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર મિત્રો? રાજકોટમાં આવશે. ખંભાલીડાની જે છે બૌદ્ધ ગુફાઓ ક્યાં? તો રાજકોટ ખાતે જે છે એ ખંભાલીડાની બૌદ્ધ ગુફાઓ જે છે એ આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. રાજ્ય હેઠળની નોકરી ઉપર નિમણૂક અંગેની બાબતમાં તમામ નાગરિકો માટે તકની સમાનતા રહેશે. આ જોગવાઈ કયા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવી છે? રાજ્ય હેઠળની જે છે નોકરી ઉપર નિમણૂક અંગેની બાબતમાં તમામ નાગરિકો માટે જે છે તકની સમાનતા રહેશે. આ જોગવાઈ જે છે કયા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવેલી છે? શું આવશે અહીંયા? આર્ટિકલ 16માં જે છે કરવામાં આવેલી છે. અનુચ્છેદ 16માં જે છે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય હેઠળની નોકરી ઉપર નિમણૂક અંગેની બાબતમાં તમામ નાગરિકો માટે જે છે તકની સમાનતા રહેશે. આ જોગવાઈ અનુચ્છેદ 16માં કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઉત્તર ગુજરાતના મેદાનમાં કેટલાક ઠેકાણે આસપાસના પ્રદેશ કરતાં સહેજ ઊંચાણવાળી ભૂમિ જોવા મળે છે, તેને શું કહેવાય છે? ઉત્તર ગુજરાતના મિત્રો મેદાનમાં જે છે કેટલાક ઠેકાણે આસપાસના પ્રદેશ કરતાં સહેજ ઊંચાણવાળી ભૂમિ જોવા મળે છે, તેને શું કહેવામાં આવે છે? શું આવશે મિત્રો? એને ગોઢ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, ગોઢ કહેવામાં આવે છે. ઉત્તર ગુજરાતના મેદાનમાં કેટલાક ઠેકાણે આસપાસના પ્રદેશ કરતાં સહેજ ઊંચાણવાળી ભૂમિ જોવા મળે એને ગોઢ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતમાં વિજ્ઞાન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? મિત્રો ભારતમાં જે છે વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? ભારતમાં મિત્રો વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી જે છે ને એ 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ જે છે એ કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતમાં વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી ક્યારે? તો 28 ફેબ્રુઆરીના દિવસે જે છે એ વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મિત્રો 28 ફેબ્રુઆરી 1928ના દિવસે જે છે સર સીવી રામને તેમની મિત્રો પ્રખ્યાત શોધ રામન ઇફેક્ટની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે મિત્રો સાબિત કર્યું કે જ્યારે પ્રકાશ કોઈ પારદર્શક પદાર્થમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે તેના તરંગોમાં ફેરફાર થાય છે. આ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે કયા અનુચ્છેદમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે? રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે જે છે કયા અનુચ્છેદમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? શું આવશે? અનુચ્છેદ 54માં જે છે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી વિશે જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. અનુચ્છેદ 54માં જે છે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી વિશે જે છે માહિતી કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતના બંધારણના કયા સુધારાને પુનઃસ્થાપન સુધારો કહી શકાય? ભારતના મિત્રો બંધારણના જે છે એ કયા સુધારાને પુનઃસ્થાપન સુધારો કહી શકાય? શું આવશે મિત્રો? 44મો આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બની જશે અહીંયા. ભારતના બંધારણના જે છે 44માં સુધારાને પુનઃસ્થાપન સુધારો પણ કહી શકાય છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડનું વડુમથક કયા સ્થળે આવેલું છે? મિત્રો નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડનું વડુમથક જે છે એ કયા સ્થળે આવેલું છે? આણંદ ખાતે આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બની જશે અહીંયા. ખાસ યાદ રાખજો, નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડનું વડુમથક જે છે એ ક્યાં? તો આણંદ ખાતે આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ.
નબળી આંખની દ્રષ્ટિ અને રાત્રે ઓછું દેખાવું કયા વિટામિનની ઉણપથી થાય છે? નબળી આંખની દ્રષ્ટિ અને રાત્રે ઓછું દેખાવું આ જે છે કયા જે છે એ વિટામિનની ઉણપથી આવું થતું હોય. વિટામિન એની ઉણપથી જે છે આવું થતું હોય છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. રૂડા વાવ એ કોની સ્મૃતિમાં બાંધવામાં આવી હતી? રૂડા વાવ જે છે કોની સ્મૃતિમાં જે છે એ બાંધવામાં આવી હતી? શું આવશે મિત્રો અહીંયા? રાણા વીરસિંહ આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બની જશે. રૂડા વાવ જે છે એ કોની સ્મૃતિમાં? તો રાણા વીરસિંહ જે છે એમની સ્મૃતિમાં જે છે એ બાંધવામાં આવી હતી રૂડા વાવ. ખાસ યાદ રાખજો, ગાંધીનગરમાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોના સર્વોચ્ચ કમાન્ડર કોણ છે? ભારતીય સશસ્ત્ર દળોના જે છે સર્વોચ્ચ કમાન્ડર એ નીચેનામાંથી કોણ છે? રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોના જે છે એ સર્વોચ્ચ કમાન્ડર કોણ? તો રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. મિત્રો, બંધારણીય જોગવાઈઓ મુજબ જે છે ભારતીય સેના, આર્મી, નૌકાદળ એટલે કે નેવી અને વાયુસેના એટલે કે એરફોર્સ ત્રણેય પાંખની સર્વોચ્ચ કમાન જે છે ને એ રાષ્ટ્રપતિ પાસે હોય છે. આ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નાણાં આયોગની રચના કયા આર્ટિકલ હેઠળ કરવામાં આવે છે? નાણાં આયોગની રચના જે છે એ કયા આર્ટિકલ હેઠળ જે છે એ કરવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 280 મુજબ જે છે કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. નાણાં આયોગની રચના જે છે એ કયા આર્ટિકલ હેઠળ? તો અનુચ્છેદ 280 હેઠળ જે છે એ કરવામાં આવે છે નાણાં આયોગની રચના. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારત નીચે પૈકી કયા દેશ સાથે સૌથી લાંબી સીમા ધરાવે છે? ભારત જે છે નીચેનામાંથી કયા દેશ સાથે જે છે સૌથી લાંબી સીમા ધરાવે છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે એમાંથી નેપાળ આપણો રાઈટ આન્સર બનશે. નેપાળ સાથે જે છે ને ભારત સૌથી લાંબી સીમા ધરાવતો દેશ છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. દર વર્ષે વિશ્વ જળ પ્લાવિત દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? દર વર્ષે વિશ્વ જળ પ્લાવિત દિવસ જે છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ જે છે એ કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. દર વર્ષે વિશ્વ જળ પ્લાવિત દિવસની ઉજવણી જે છે એ 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતનું પ્રથમ જૈવ વિવિધતા વારસો સ્થળ કયા ગામને જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? ગુજરાતનું મિત્રો પ્રથમ જૈવ વિવિધતા વારસો સ્થળ જે છે એ કયા ગામને જે છે જાહેર કરવામાં આવેલું છે? કયા ગામને આવશે મિત્રો? ગુનેરી રાઈટ આન્સર બનશે ઓપ્શન બી. ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાતનું પ્રથમ જૈવ વિવિધતા વારસો સ્થળ જે છે કયા ગામને? તો ગુનેરી જે છે ગામને જાહેર કરવામાં આવેલું છે. લખપત તાલુકો અને જિલ્લો કચ્છ. બરાબર. જાન્યુઆરી 2025માં મિત્રો ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ સ્થળને રાજ્યનું પ્રથમ જૈવ વિવિધતા વારસો સ્થળ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. બાબત ખ્યાલ હોવી જોઈએ આપણને. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. દ્વીપકલ્પીય નદીઓમાં સૌથી મોટી નદી કઈ છે? દ્વીપકલ્પીય નદીઓમાં જે છે સૌથી મોટી નદી જે છે એ નીચેનામાંથી કઈ છે? ગોદાવરી નદી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે ઓપ્શન એ. દ્વીપકલ્પીય નદીઓમાં જે છે સૌથી મોટી નદી કઈ? તો ગોદાવરી નદી જે છે દ્વીપકલ્પીય નદીઓમાં સૌથી મોટી આ નદી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા વર્ષે સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગો શહેરમાં ભરાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં હાજરી આપી હતી? કયા વર્ષે જે છે સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગો શહેરમાં ભરાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં જે છે એ હાજરી આપી હતી? કયું વર્ષ આવશે? 1893 જે છે એ રાઈટ આન્સર બનશે આપણો. ખાસ યાદ રાખજો. 1893માં જે છે સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગો શહેરમાં ભરાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં જે છે એ હાજરી આપી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજ ક્યારે શરૂ થયું? ગુજરાતમાં મિત્રો પંચાયતી રાજ જે છે એ ક્યારે શરૂ થયું? 1 એપ્રિલ 1963 રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજ જે છે એ 1 એપ્રિલ 1963ના રોજ જે છે એ શરૂ થયું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો 30મો ક્વેશ્ચન. ગુજરાતનું હમીરસર તળાવ ક્યાં આવેલું છે? ગુજરાતમાં મિત્રો હમીરસર તળાવ જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? મિત્રો ભુજમાં આવશે. આ સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો. ગુજરાતનું જે છે હમીરસર તળાવ ક્યાં આવશે? ભુજ ખાતે જે છે હમીરસર તળાવ જે છે આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો 31મો, જેનો આન્સર જે છે ને મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. આનો એક આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, જેથી કરી અમને પણ ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી જે છે કેવી રીતે થઈ રહી છે. બરાબર. તો આ જે છે પ્રશ્ન એનો આન્સર મિત્રો તમારે ખાસ કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ગુજરાતમાં મિત્રો સૌથી ઓછો વરસાદ કયા વિસ્તારમાં નોંધાય છે? અહીંયા આપણને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. એમાંથી મિત્રો ગુજરાતમાં સૌથી ઓછો વરસાદ જે છે કયા વિસ્તારમાં નોંધાય છે? આનો એક આન્સર જે છે ને એ તમારે મિત્રો કોમેન્ટમાં ખાસ જણાવવાનો રહેશે. બરાબર.
તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી એમને પણ આ વિડીયો ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો તમને જોવા મળશે. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.